हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषयनी चर्चा करीशुं। तो चलो मित्रों मैथ्सनी अंदर आज जोईशुं आपणे धोरण 10 चैप्टर 14 संभावना। बराबर, संभावना में स्वाध्याय 14.1 दाखला नंबर 1 जोईशुं। बराबर, क्वेश्चन नंबर 1 तो एनी अंदर शुं छे, नीचे आपेला विधानों पूर्ण करो। बराबर, तो मित्रों आपने इंट्रोडक्शनना विडियो में आपने जोई गयेला छे। आ चेप्टर आपना माटे बहु ज उपयोगी है, केम के आनी अंदरथी 10 થી 14 मार्क्सनुं पूछाय छे। बराबर मित्रों, तो आ एकदम सहेलुं अने रोकड़िया मार्क्स है। बराबर, अने जे आज खाली जग्या आपी छे एनी अंदरथी बोर्डनी एक्जाम में 100% 1 का तो 2 खाली जग्या आवशे ने आवशे ज। बराबर, तो आपना माटे आ खाली जग्या पण बहु ज इम्पोर्टंट है। तो चलो मित्रों आपने अत्यारे ज तैयार थई जशे। जो पहली खाली जग्या से घटना ई नी संभावना प्लस घटना ई नहीं थवानी संभावना बराबर केटला छे, तो एनो सरवाळो केटलो थशे 1। केटलो थशे 1। बराबर, घटना ई नी संभावना प्लस घटना ई नहीं थवानी संभावना बराबर 1 थशे। बराबर, अने जो मित्रों बीजा नंबरनी खाली जग्या जो उद्भवी न सके तेवी घटनानी संभावना, जो आपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहूँ है घटना जे उद्भवी न सके एवी घटनानी संभावना केटली छे, तो के 0 छे। आवी घटना ने शुं कहे छे, अशक्य घटना। केवी? अशक्य घटना कहे छे। दाखला तरीके आपने सूरज पूर्व में उगे छे अने आपने एने शक्य घटना कहीशुं, परंतु सूर्य पश्चिम में उगे छे तो आ शक्य ज नथी। तो आवी घटना ने अशक्य घटना कहे छे अने एनी संभावना केटली होय छे? 0। बराबर, जे चोक्कसपणे उद्भवती घटनानी संभावना केटली होय छे? 1। बराबर, आवी घटना ने केवी घटना कहे छे? चोक्कस। आवी घटना ने चोक्कस घटना कहे छे। बराबर, अने प्रयोगनी तमाम मूलभूत प्राथमिक घटनाओं सरवाळो केटलो होय छे? तो 1। बराबर, चालो 5मा नंबरनी जोईशुं। खाली जग्या 5मी जोईशुं। घटनानी संभावना खाली जग्याथी मोटी अथवा तो तेना जेटली अने खाली जग्याथी नानी अथवा तेना जेटली। तो आपणे इंट्रोडक्शनना विडियो में जोयुं छे, जो घटनानी संभावना 0 थी मोटी अने 1 थी नानी होय छे। बराबर, एटले के 0 थी मोटी अने 1 थी नानी। एटले घटनानी संभावना अहींया आपणे शुं लख्युं? 0 थी मोटी अथवा तेना जेटली अने 1 थी नानी अथवा तेना जेटली। बराबर, तो चोक्कस मित्रों आजे ज आ तैयार थई जवुं जोईए। आमांथी आपने बोर्डनी एक्जामनी अंदर 1 का तो 2 मार्क्स रोकड़ा चोक्कस पूछाशे ज। बराबर, तो चलो मित्रों आगळ वधीए। तो चलो मित्रों आपने स्वाध्याय 14.1 नो क्वेश्चन नंबर 2 जोईशुं। एनी अंदर शुं कहे छे, नीचे आपेला पैकी क्या प्रयोगना परिणाम समसंभावी छे ते समजावो। जो मित्रों समसंभावी एटले आपने इंट्रोडक्शनना विडियो में जोई गया छे। क्वेश्चन 1 प्रयोग शुं कहे छे, ड्राइवर कार चालू करवानो प्रयत्न करे छे, तो परिणाम शुं छे? कार चालू थाय छे अथवा तो चालू थती नथी। तो जो मित्रों अहींया आपणने ड्राइवर कार चालू करवानो प्रयत्न करे, हवे कार नवी है कि जूनी, बगड़ी है कि सारी, ये आपने जणाव्युं नथी। तो आ प्रयोग में समसंभवी नथी। बराबर, अहींया शुं परिणाम? आ प्रयोगना परिणाम समसंभवी नथी। आ रीतना लखવું પડશે। बराबर, केम के कार चालू थाय छे अथवा चालू थती नथी, परंतु अहींया पूरेपूरुं आपने डिटेल में आप्युं नथी के कार नवी है कि जूनी, बगड़ी है कि सारी है, एवुं आप्युं नथी। बराबर, एटला माटे आ वाक्य समसंभवी नथी। चलो बीजुं वाक्य जोईए। खेलाड़ी बास्केटबॉल ने ताकीने मारवानो प्रयत्न करे छे, हवे परिणाम में शुं कहे छे, ते बॉल ने बास्केटबॉल में नाखे छे अथवा तो चूकी जाय छे। हवे अहींया हवे खिलाड़ी प्रेक्टिस वाळो छे कि प्रेक्टिस वगरनो ए पण कह्युं नथी। बराबर, हवे कायम प्रेक्टिस करी हशे तो बॉल ने बास्केटबॉल में
તાત્કાલિક નાખી દેશે અને કદાચ પ્રેક્ટિસ વગરનો ખેલાડી હોય આપણા જેવો તો એ ચૂકી જાય છે, બરાબર. તો આ પણ સમસંભવી નથી, બરાબર. તો જો મિત્રો આ સમસંભવી નથી, બરાબર. એ જ રીતના ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. જો ખરા ખોટા પ્રશ્નોના જવાબ આપવાની કસોટી આપવામાં આવે તો સત્ય છે કે અસત્ય? હા મિત્રો, આ સાચી વાત છે. આપણે ખરા ખોટામાં સત્ય હોય છે અમુક પ્રશ્નો, કાં તો અસત્ય લખીએ તો આ વિધાન, આ પ્રયોગનું પરિણામ સમસંભવી છે, સમસંભવી છે, બરાબર. ચાલો ચોથું ઉદાહરણ. પ્રયોગ બાળક જન્મ્યું છે, પરિણામમાં શું કહે છે? તે બાબો કે બેબી. હા, બેમાંથી એક ચોક્કસ હશે, બરાબર. તો આ સમસંભવી છે, સમસંભવી છે, બરાબર. તો ચાલો મિત્રો, આપણે સ્વાધ્યાય 14.1નો ક્વેશ્ચન નંબર 3 જોઈશું. ચાલો રકમ વાંચીએ. શા માટે ફૂટબોલની રમતની શરૂઆતમાં કઈ ટુકડીને બોલ મળવો જોઈએ એ નક્કી કરવા માટે સિક્કાને ઉછાળવો નિષ્પક્ષ ક્રિયા છે એવું વિચારાય? તો જો મિત્રો, એનો જવાબ શું છે? સિક્કાને ઉછાળતા બે પરિણામો મળી શકે છે. કયા કયા? તો એક છાપ અને કાંટ, બરાબર. આ બંને પરિણામો સમસંભાવી છે, કારણ કે અગાઉથી આગાહી કરી શકાય નહીં કે છાપ આવશે કે કાંટ. આથી ફૂટબોલની રમતની શરૂઆતમાં કઈ ટુકડીને બોલ મળવો જોઈએ તે નક્કી કરવા સિક્કાને ઉછાળવો એ નિષ્પક્ષ ક્રિયા છે, બરાબર. તો મિત્રો, આ પણ બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખાસ ઉપયોગી નથી, છતાં પણ આપણે જોઈ લઈએ છીએ, બરાબર. ક્વેશ્ચન નંબર 3. તો ચાલો મિત્રો, આપણે 14.1નો ચોથો દાખલો જોઈશું. ચાલો, શું કહે છે? નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ઘટનાની સંભાવના ન હોઈ શકે? બરાબર. તો આપણે ઇન્ટ્રોડક્શનના વિડીયોમાં જોયા, ઘટનાની સંભાવના માટે 0થી વધુ અને 1થી ઓછી હોઈ શકે, બરાબર. તો એની અંદર 0થી વધુ 0.2, 0.10, 0.99, 0.999, પછી છેલ્લે 1થી ઓછી હોઈ શકે, બરાબર. પણ અહીંયા આપણને માઇનસમાં આવી શકે નહીં, તો આ વિકલ્પ આપણે ઘટનાની સંભાવના હોઈ શકે નથી. જો ખાસ ધ્યાન રાખજો મિત્રો, ઘટનાની સંભાવનામાં માઇનસ ક્યારે પણ હોઈ ના શકે. 0.1 હોઈ શકે, 0.99 હોઈ શકે, 0.999 હોઈ શકે, પરંતુ માઇનસ ના હોઈ શકે, બરાબર. તો આપણે 0થી મોટી અને 1થી નાની સંખ્યા હોઈ શકે, બરાબર. તો જો મિત્રો, અહીંયા તો મોટી છે 15%, આ તો બરાબર છે 0.7, અને આ પણ અપૂર્ણાંકમાં છે 2/3. તો જો મિત્રો, આ અપૂર્ણાંક છે એને આપણે જો ભાગાકાર કરીશું તો પોઈન્ટમાં જવાબ આવશે, બરાબર. 2ને 3 વડે ભાગીશું, બરાબર. હવે 3 મોટી સંખ્યા છે એટલે 0 લેશું, અને ભાગના ચાલે એનો પોઈન્ટ 0 લેશું. 5 તારી 15, બરાબર. 6 તારી 18, બરાબર. તો 20માંથી 18 જશે તો 2. ફરી પાછા 6 તારી 18, એ રીતના ફરી પાછા 6 તારી 18, એ રીતના અહીંયા કેટલા? એમાં 0.66 આ રીતના જવાબ આવે, એટલે આ દાખલો આ યોગ્ય ગણાશે, બરાબર. અહીંયા ટકા છે, તો જો મિત્રો, ટકા 15 છે, બરાબર. 15 અને ટકાના નીચે 100 મૂકીએ તો જો મિત્રો, અહીંયા 0.15 થઈ શકે, બરાબર. આ જે 00 છે ઉપર લઈ જતા પોઈન્ટમાં જવાબ આવશે, તો આ પણ ગણાશે. ઘટનાની સંભાવના ટકા, અપૂર્ણાંક સંખ્યા પણ આવશે, પરંતુ માઇનસ આવશે નહીં. તો ચાલો આગળ વધીએ. તો ચાલો મિત્રો, 14.1નો પાંચમો દાખલો જોઈશું. આ દાખલો આપણા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મિત્રો, બરાબર. 2 માર્ક્સમાં કાં તો 1 માર્ક્સમાં પૂછાય છે, 100% પૂછાય છે, બરાબર. તો ચાલો આપણે જોઈએ સંખ્યા શું છે. જો P ઓફ Eમાં E બરાબર 0.05 હોય તો E નહીંની સંભાવના શું હશે, બરાબર. તો આપણે સૂત્ર જોઈ ગયા છે, સૂત્ર મુજબ દાખલો ગણી. તો સૂત્ર શું હતું? P ઓફ E
પ્લસ પી ઓફ ઈ નહીં થવાની સંભાવના બરાબર એ. બરાબર. તો ચાલો પીઈની સંભાવના શું છે? તો 0.05 પ્લસ આની કિંમત આપીને શોધવાની છે. બરાબર 1. તો હવે આપણે પીઈ નહીં થવાની સંભાવનાને આ બાજુમાં કરતા 1. હવે આ બાજુથી બરાબરની આ બાજુ આવશે તો માઇનસ થઈ જશે. બરાબર 0.05 બરાબર. ચાલો હવે આનો બાદબાકી કરીશું. 1 માઇનસ 0.05. હવે જો મિત્રો ઉપર પોઈન્ટ નહીં તો પોઈન્ટ મૂકીને 2 0 કરી દેવાના છે. ચાલો હવે માઇનસ કરીશું. 1માંથી 5 જશે ના, તો શું કરીશું? અહીંથી 0 કટ થશે તો અહીંયા 0. બરાબર. કટ થયેલા 0 ત્યાં 9 અને અહીંયા 10. 10માંથી 5 જાય તો 5, 9 ના 9.0. તો પી ઓફ ઈ નહીં થવાની સંભાવના બરાબર 0.95 જવાબ આવશે. જો મિત્રો આ દાખલા એકદમ સહેલા છે મિત્રો. બરાબર. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે અને 100% પૂછાય છે. બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણને 14.1નો દાખલા નંબર 6 જોઈશું. એની અંદર એક રકમ આપેલી છે. રકમ જોઈએ. એક થેલામાં લીંબુના સ્વાદની જ મીઠાઈ છે. ખાલી લીંબુના સ્વાદની જ મીઠાઈઓ છે. માલીની થેલામાં જોયા વગર એક મીઠાઈ બહાર કાઢે છે. તે નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય કાં તો લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય તેની સંભાવના કેટલી એ આપણે શોધવાનું છે. તો જો મિત્રો અહીં આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું છે? જો લીંબુની સંખ્યા કેટલી છે, મીઠાઈની સંખ્યા કેટલી છે? 1 જ છે. તો અહીં આપણે શું કરીશું? અહીં મીઠાઈની સંખ્યા 1 છે. સંખ્યા 1 છે. તેથી સંભાવના શોધવાના કુલ પરિણામ પણ કેટલા છે? 1. તેથી સંભાવના શોધવાના કુલ પરિણામ પણ 1 છે. બરાબર. તો જોઈએ મિત્રો પહેલું ઘટના 1 એને શું લખીશું? ઘટના. તો જો મિત્રો ઘટના એ લખીશું તો અહીં આપણે શું લખીશું? ઘટના એ બરાબર નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય. નારંગીના સ્વાદની મીઠાઈ હોય. તો જો મિત્રો અહીં ઘટના એ થવાની સંભાવના કેટલી છે? 0. કેમ કે અહીંયા ખાલી લીંબુના સ્વાદની જ છે. બરાબર. નારંગીના સ્વાદની કોઈ મીઠાઈ નથી. તેથી ઘટના એ થવાની સંભાવના 0 છે. બરાબર. માટે પી ઓફ એ બરાબર. હવે સૂત્ર લખીશું મિત્રો. સૂત્ર ના લખીએ તો પણ ચાલે, પરંતુ સૂત્ર લખીશું તો બહુ સારું રહેશે. ઘટના એ થવાના પરિણામ અને નીચે શું લખીશું? કુલ પરિણામ. બરાબર. કુલ પરિણામ. તો જો મિત્રો શું લખીશું? ઘટના એ થવાની સંભાવના કેટલી છે? અહીંયા 0 અને કુલ પરિણામ કેટલા છે? 1. તો અહીંયા શું આવશે? જવાબ 0. બરાબર. ચાલો એ જ રીતના ઘટના બી લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય. ચાલો ઘટના બી લખીશું. લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય. લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ હોય. તો લીંબુના સ્વાદની મીઠાઈ ઘટના બી થવાના પરિણામ કેટલા છે? 1. કેમ લીંબુના સ્વાદ, લીંબુની સંખ્યા કેટલી છે? મીઠાઈની 1 જ છે. એટલે પરિણામ કેટલા છે? 1. તેથી
પી ઓફ એ બરાબર સૂત્ર લખીશું ઘટના બી થવાના પરિણામ, ઘટના બી થવાના પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ બરાબર શું લખીશું ઘટના એ બી થવાના પરિણામ કેટલા છે 1 અને કુલ પરિણામ 1 તો કેટલા થશે 1 બરાબર। જો મિત્રો અગાઉ થોડા વધુ ઉદાહરણો જોઈશું એટલે આપણને ખ્યાલ આવી જશે બરાબર। આ દાખલો આપણે એટલો બધો ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, છતાં પણ હવેના જે દાખલા આવશે એ આપણા માટે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। તો ચાલો મિત્રો સ્વાધ્યાય 14 દાખલા 1 થી 6 સુધી આપણે અહીંયા જોયા છે। હવે મળીશું નેક્સ્ટ એટલે કે 7, 8, 9, 10 એ દાખલાની અંદર બરાબર। તો ચાલો મિત્રો અહીંયા આ વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ, હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટમાં। અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।